क्योंकि अज आपां जो प्रोग्राम बड़ा रखा हुआ है किसान संयुक्त मोर्चे के सदे के तहत, क्योंकि पूरा बड़ा हो गया उस बड़े गंढ को मना रहे हैं। ढोल चलते भावें आपां नूं इतों वध समा होया है, इस करके आपां इहदी शुरुआत करन लगे आ। उदों पहला एक दो सूचनावां बेनतियां वो ध्यान नाल सुणनियां। सो एक तां मैं बेनती करा जिन्हां दे पहला मैं नाम अनाउंस किए साडे सूबा कमेटी के अहुदेदार भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दे, जिन्हां दे विच साडे सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उराहा, सूबा सीनियर मीत प्रधान ते खजानची झंडा सिंह जेठू के, सूबा जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह कोकरी कला, इस तरह जनक भटाल, रूप सिंह छन्ना, जसविंदर लंबोवाल, हरिंदर बिंदू, हरदीप टल्लेवाल, जगतार काला झाड़, अमरीक गढ़वा, ये सारे नाम पहला बोले आ। जे कोई मैथों हुण भी रह गया दोबारा क्योंकि लिस्ट इधर है, वो सारे साडे अहुदेदार वारी सिर जिवें मैं नाम बोले आ सब तो मूहरे साडे सूबा प्रधान होणगे। उस तरह लड़ी तहत एक बारी सारे स्टेज ते आउण दा यतन करो, क्योंकि आपां अज दे प्रोग्राम की शुरुआत करिए, क्योंकि बवालियां की लड़ी आपां शुरू कर लगे हैं। उस तो पहला एक दो गल्लां भी तुहाडे नाल साझीआं करनिआं है ते मैं बेनती करो साडे सूबे के अहुदेदार सारे एक बारी स्टेज के उत्ते आउण, क्योंकि जिहड़ी आपां शहीदी स्मारक स्थापित कीती आ, एक कैलेंडर तुहाडे सामने दिस रहा है, बैनर दिस रहा है, जिथे उन्हां सबनां नूं श्रद्धांजलि भेंट की जाएगी जिहड़े संघर्ष दौरान आपदियां जानां कुर्बान कर गए। उन्हां विच साडे नौजवान, बुढ़े, बजुर्ग, साडियां सत्कारयोग मावां भैणां भी आ, वो सबनां दा जे क्योंकि चार जिन्हां दे नाम लेने 700 तो उपर गिणती बनती है वड्डी, उन्हां सबनां नूं आपां इत्थे जिहड़ियां श्रद्धांजलियां भेंट करनिआं जिहड़े इस घोल दौरान इत्थों कुर्बान हो गए हैं। ते नाल ही इहदे जो साडे फिकर दीयां गल्लां जां जिहड़ियां गल्लां नूं असीं ध्यान च रखना है, अज जिथे असीं जित दे जश्न मनाउणे आ, वो साडे जित दे जश्न भी ने ते नाल इन्हां नूं पक्के पैरी करन दे फिकर भी साडे नाल खड़े ने। ये जिहड़ियां गल्लां तुहाडे नाल नालों नाल साडे बुलारिआं ने साझीआं करनिआं है। जित दे जश्नां दे नाल अगले संघर्षां दा हौसला भी है, कुर्बान हो गए नूं सिजदा है, उन्हां दीयां कुर्बानियां नूं नालों नाल याद रखना भी साडा फर्ज बनदा है। इस करके इस दे नाल ही दूजी सूचना जो आपां सूबा कमेटी दे विच पहला इत्थे भी पास कीता सी, अज दोबारा फिर सूबे की समुची टीम, क्योंकि पहला अपनियां दो टीमां च वंड कीती हुई सी, एक पंजाब की मगल टीम सी, एक टीम इत्थे दिल्ली मोर्चे नूं समर्पित सी। अज समुची टीम क्योंकि साडी सूबा टीम पहुंची हुई है, उहदे च आपां कुछ फैसले कीते। उन्हां चों एक फैसला यह भी है कि जिहड़े साडे वीर पूरे साल तो लैके घर का मूँह नहीं देखिया, सारे का सारा पूरा साल इत्थे समर्पित रहे है, वो 6 बंदे बनते हैं साडे, जिन्हां दे विच केवल सिंह धनौला जिला बरनाला, जग्गा सिंह नालखोटे जिला मोगा, मनप्रीत सिंह बहोना ये भी जिला मोगा, यादविंदर सिंह टुगे कला जिला बठिंडा, पूर्ण चंद परमार लुधियाना की लिखा पूर्ण चंद के नाल अगे लुधियाने वाले पता है लुधियाने नाल संबंध का जिला। इतों अगे है देसा सिंह घरियाला तरनताਰਨ तो। ये 6 बंदे हाँ तो सो इस करके आ जिहड़े 6 बंदियां दे मैं नाम ले आ, वो सारे जिले वाले वीर उन्हां क्योंकि उन्होंने पहला दस्सिया होया है, वो इत्थे बुला लैण, क्योंकि नाल दी नाल ही आपां शुरुआत दे विच उन्हां वीरां दा सन्मान करना चाहुंदे आ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ घर का मूँह नहीं देखा, सारे का सारा साल इत्थे बिताया, इस करके वो सन्मान के हकदार भी बनते हैं। ते हुण आ जिहड़ी मैं बोलिया पिछे सामने आ स्मारक बनाया होया अपना शहीदी स्मारक, ये आपां स्थापित किया। इत्थे जिहड़ी साडी टीम है सारी, क्योंकि बार बार मैं ना नहीं बोलता, बोले गए आपां समय नूं बचत करिए। ये सारे उत्थे जाणगे, उत्थे जाके विचाले प्रधान जी होणगे, सैटिंग कर लो, क्योंकि पत्रकार वीरां ने, रंग कर्मियां ने, सारा ने आपको अपनी इसे तरह फोटोआं वगैरह इहनूं आपदे ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਢੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਆ ਦੇਈ ਜੇ ਪਰਚੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਮੇਰਾ ਪਰਚੀ ਮੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਕ ਭਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੰਬੋਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਹਰਦੀਪ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਅਮਰੀਕ ਗੰਢਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਨਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ सूबा कमेटी दे विच पहला इत्थे भी पास किया सी, अज दोबारा फिर सूबे की समुची टीम, क्योंकि पहला अपनियां दो टीमां च वंड की हुई सी, एक पंजाब की मगर टीम सी, एक टीम इत्थे दिल्ली मोर्चे नूं समर्पित सी। अज समुची टीम क्योंकि साडी सूबा टीम पहुंची हुई है, उहदे च आपां कुछ फैसले कीते। उन्हां चों एक फैसला यह भी है कि जिहड़े साडे वीर पूरे साल तो लैके घर का मूँह नहीं देखा, सारे का सारा पूरा साल इत्थे समर्पित रहे है, वो 6 बंदे बनते हैं साडे, जिन्हां दे विच केवल सिंह धनौला जिला बरनाला, जग्गा सिंह नालखोटे जिला मोगा, मनप्रीत सिंह बहोना ये भी जिला मोगा, यादविंदर सिंह चुगे कला जिला बठिंडा, पूर्ण चंद परमार लुधियाना की लिखा पूर्ण चंद के नाल अगे लुधियाने वाले पता है, लुधियाने नाल संबंध है जिला। ये तू अगे है देसा सिंह घरियाला तरनतारन तो, ये 6 बंदे हाँ सो इस करके आ जिहड़े 6 बंदियां दे मैं नाम ले आ, वो सारे जिले वाले वीर उन्हां, क्योंकि उन्होंने पहला दस्सिया होया है, वो इत्थे बुला लैण, क्योंकि नाल दी नाल ही आपां शुरुआत दे विच उन्हां वीरां दा सन्मान करना चाहुंदे आ जिन्हां ने पूरा साल घर दा मूँह नहीं देखा, सारे दा सारा साल इत्थे बिताया। इस करके वो सन्मान के हकदार भी बनते आ। ते हुण आ जिहड़ी मैं बोलिया पिछे सामने आ स्मारक बनाया होया अपना शहीदी स्मारक, ये आपां स्थापित किया। इत्थे जिहड़ी साडी टीम है सारी, क्योंकि बार बार मैं ना नहीं बोलता, बोले गए आपां समय नूं बचत करिए, ये सारे उत्थे जाणगे, उत्थे जाके विचाले प्रधान जी होणगे, सैटिंग कर लो, क्योंकि पत्रकार वीरां ने रंग कर्मियां ने सारा ने आपो अपनी इसे तरह फोटोआं वगैरह इहनूं आपदे वो कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बंद करना है। जिवें भी पत्रकार वीर फोटोग्राफर कहंदे आ, उसे तरह इत्थे तुसीं 5-4 मिनट खड़े होके उन्हां सारे साडे उन्हां सूरवीरां नूं श्रद्धांजलियां भेंट करनियां। जदों आपां इह श्रद्धांजलि भेंट करनी है, जदों आपां 2 मिनट खड़े होके उन्हां कुर्बान होए साडे शहीदां नूं याद करांगे, श्रद्धांजलि भेंट करांगे। अज आपां कल्ला चुप करके मौन नहीं धारदे, अज उहदे नाल गीत दीआं धुनां वज्जणगीआं। इस करके मैं सारे वीरां नूं, भैणां नूं, बजुर्गां नूं बेनती करदा है कि सारे खड़े होवो, खड़े होके उन्हां साडे कुर्बान होए शहीदां दे याद दे विच एक मैं नारा पहला लवाऊंगा, नारे तो बाद नाल दी नाल जिहड़ा गीत आ शुरू हो जाना है। 2 मिनट का गीत है, 2 मिनट दे विच उस तो बाद गीत समाप्ति तो बाद आपां फेर इन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट नारे दे रूप च करांगे दिल्ली, क्योंकि अज आपां जो प्रोग्राम बड़ा रखा हुआ है किसान संयुक्त मोर्चे के सदे के तहत, क्योंकि पूरा बड़ा हो गया, उस बड़े गंढ नूं मना रहे हैं। ढोल चलदे नूं भावें आपां नूं इदों वध समा होया है, इस करके आपां इहदी शुरुआत करन लगे आ। उदों पहला 1-2 सूचनावां बेनतियां वो ध्यान नाल सुणनियां। सो एक तां मैं बेनती करा जिन्हां दे पहला मैं नाम अनाउंस किए, साडे सूबा कमेटी के अहुदेदार भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दे, जिन्हां दे विच साडे सूबा प्रधान जोगिंदर सिंह उराहा, सूबा सीनियर मीत प्रधान ते खजानची झंडा सिंह जेठू के, सूबा जनरल सकत्तर सुखदेव सिंह कोकरी कला, इस तरह जनक भटाल, रूप सिंह छन्ना, जसविंदर लंगोवाल, हरिंदर बिंदू, हरदीप टल्लेवाल, जगतार काला झाड़, अमरीक गढ़वा, ये सारे नाम मैं पहला बोले आ। जे कोई मैथों हुण भी रह गया दोबारा, क्योंकि लिस्ट इधर है, वो सारे साडे
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਨਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਗਰ ਟੀਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 6 ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲਖੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਗੇ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਪਰਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲੇਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ
ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਢੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਆ ਦੇਈ ਜੇ ਪਰਚੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਨਜੀਤ ਮੇਰਾ ਪਰਚੀ ਮੰਗ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਕ ਭਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੰਗੋਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਹਰਦੀਪ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਅਮਰੀਕ ਗੰਢਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਨਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਾਗੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਲਿਓ। ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਣ ਵਾਲਿਓ। ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਣ ਵਾਲਿਓ। ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਤਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਘੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਚੂੜੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਚੂੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਚੂੜੀਆਂ। ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਝੂਠੀਏ ਨੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਝੂਠੀਏ ਨੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਮੇ ਜੈਨਪੁਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਚੂੜੀਆਂ। ਉਹ ਬਿੱਲੀਏ ਨੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ
ਖਾਲਸਾ ਮੁੜੂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਵਾਲਿਓ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਣ ਵਾਲਿਓ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਹੋ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਝੂਠੀਏ ਨੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਝੂਠੀਏ ਨੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਰਾਮੇ ਜੈਨਪੁਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੋ ਹੋਣੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਖਾਲਸਾ ਮੁੜੂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਰੋ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ ਓਏ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਗੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਲਿਓ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਣ ਵਾਲਿਓ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਣ ਵਾਲਿਓ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੰਡੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀਏ ਨੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਕਾਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆ
के लाल राम जैन तेरी सलाम गई जो बीमारी का इलाज आ गया कोके इतिहास विच ਵੀਰ ਸੌਖੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਹ ਸਾਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੰਡੀ ਵਿਲੇਜ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲਵਾਉਣਗੇ ਟਾਈਮ ਸਾਲ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੜਤਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੜਤਾ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਗਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਉਠਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਠਾਣੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੇਣੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਰੱਖਾਂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਅਸਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਉਹ ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੜਵਾ ਦੋਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਹਾਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਦਦ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਕਾ ਸਕਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 14 ਦੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਘੱਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਵਰਗ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਭੂਤਗੜ੍ਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 23 ਜਿਲਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 1000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੱਕਲੇ ਵੇਲੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਮ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਡਟੇ ਹੋ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਿਲਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੁੱਠ ਵੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਬਥੇਰੀ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੰਬੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ 100 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 2020 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਡਟੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਘਰੇ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਦਵਾਇਆ ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਚੱਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਾਗੂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵਿਛਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, MSP ਬਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ MSP ਸਾਰੀ ਬਦਲਣੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖੇੜਾ ਛਡਾਣਾ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਵੰਤ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਮੰਨੇ ਹੁਣ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। MSP ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੈਠਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਿਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਜੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੌਣਕ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਗਰ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ ਲੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਤੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਰੱਖਾਂਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਅਸਤਰੀ ਮੋਰਚੇ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਐ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਉਹ ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਮੜਵਾ ਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਗਈ ਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਦਦ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਪਣੇ MC ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਥੱਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਕੜਾ ਸਕੜ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 14 ਦੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਛੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਵਰਗ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਭੂਤਗੜ੍ਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 23 ਜਿਰਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ MSP ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਚ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 1000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕਲੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਸਾਡੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਪਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਰੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਟੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਮੁੱਠ ਵੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਬਥੇਰੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੰਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਵੈਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ 100 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਉਹ ਸਾਡਾ 2020 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਡਟੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਵਾਇਆ ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਿਹਾ 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਚੱਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਹਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰੋਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਜੋ ਖੜਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ
ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੌਖੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਕੈਤ ਸੇ MSP ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੀ